students, next topic in 5th chapter, degenerate forms. So இந்த degenerate forms அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொனிக்கினுடைய ஜெனரல் ஃபார்ம்ல இருந்தா நம்ம அதை வந்து சொல்லுவோம். ஸோ ஜெனரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கொனிக் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க ஜெனரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கொனிக். ஸோ கொனிக் ax squared plus bxy plus cy squared plus dx plus ey plus f is equal to 0 plus f is equal to 0. So இப்போ இத பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய கொனிக் டைப் ஆஃப் கொனிக் வந்து நம்ம சொல்ல போறோம். So இப்போ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க So now first question, exercise 5.3, first question, 2x squared minus y squared is equal to 7. So comparing with ax squared plus bxy plus cy squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. So இப்போ இங்க வந்தோம்னாக்க a அப்படின்றதனுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 2, அடுத்தது b னுடைய வேல்யூ வந்து 0, நெக்ஸ்ட் c னுடைய வேல்யூ -1, அடுத்து பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க 0ல தான் வருது. So equal to -1, அடுத்தது d னுடைய வேல்யூ 0, e னுடைய வேல்யூ 0 and f னுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இஸ் -7. சோ இது எதை வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படினு பார்த்தோம்னா இந்த a and c ஐ வச்சு தான் நம்மளுடைய கொனிக்கினுடைய டைப் வந்து சொல்லுவோம். சோ இப்போ இங்க வரும்போது a is not equal to c and a and b are opposite sign. Therefore the given equation is hyperbola. So இப்போ இது ரெண்டு நமக்கு ஆப்போசிட் சைன் வந்துட்டனால it is a hyperbola equation. Then next second question 3x squared plus 3y squared minus 4x plus 3y plus 10 is equal to 0. So இப்போ இங்க வந்தோம்னாக்க இத கொண்டு வந்து comparing with ax squared plus bxy plus cy squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. So here a is equal to 3, b is equal to 0 and c is equal to 3, then d is equal to -4, e is equal to 3 and f is equal to 10. So இப்போ இந்த a and c ஐ நம்ம கம்பேர் பண்றோம். So a and c ஐ கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கு and b னுடைய வேல்யூ 0வா வந்துருச்சு. So a is equal to b is equal to 3 and b is equal to 0. So அப்ப இது ரெண்டு நமக்கு சேமா வந்துருச்சுனா the given equation is given equation
equation is circle. Given equation is circle. Next, third question. 3x squared plus 2y squared is equal to 14. Is equal to 14. So comparing with ax squared plus bxy plus cy squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. So here a is equal to 3 and b is equal to 0, then c is equal to 2. So இப்போ இதில் வந்தோம்னாக்க d is equal to 0, e is equal to 0, f is equal to minus 14. So இப்போ a and c கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு not equal to 0 not equal to இருக்கு and a and c are same sign. So the given equation is ellipse. So இப்போ இதில இருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படினாக்க, so first a c கம்பேர் பண்றோம். கம்பேர் பண்ணும்போது சேம் சைனா ஆப்போசிட் சைனா இருந்துச்சுன்னா கைபர் போலாம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க a and c not equal to இருக்கணும். தென் இங்க வரும்போது a and c வந்து சேமா இருக்கணும். அடுத்து b னுடைய வேல்யூஸ் இதா இருக்கணும், ஜீரோவா இருக்கணும். the given equation வந்து சர்க்கிள். a and c வந்து not equal to and a and c வந்து சேம் சைனா இருந்துச்சுன்னா ellipse. That's all the first third up to third question answers. Next fourth question x squared plus y squared plus x minus y is equal to 0. So comparing with ax squared plus bxy plus cy squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. So இப்போ a வினுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to 1, d is equal to 1, d is equal to 1, e is equal to minus 1 and f is 0. So அப்ப இதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா a and c, so a is equal to c is equal to 1. a c னுடைய வேல்யூ வந்து 1 and b is also 0. So the given equation, இப்போ இது ரெண்டுமே நமக்கு சேமா இருந்துச்சுனால the given equation is circle. Given equation is circle. The next fifth question, 11x squared minus 25y squared minus 44x plus 50y minus 256 is equal to 0. So comparing with ax squared plus bxy plus c plus cy squared plus dx
plus EY plus F is equal to 0. So அப்ப இங்க வந்தோம்னாக்க A வினுடைய வேல்யூ so A is equal to 11, A is equal to 11, B is equal to 0, C is equal to C இனுடைய வேல்யூ minus 25, then D இனுடைய வேல்யூ minus 44, then E இனுடைய வேல்யூ 50, comma F இனுடைய வேல்யூ F is equal to minus 256. So அப்ப இதுல வந்தோம்னாக்க A is not equal to C, A is not equal to C, and A and C are opposite sign. Opposite sign. So அப்ப இது ரெண்டு நம்ம opposite sign na the given equation is given equation is hyperbola. The next sixth question. Sixth question, y squared plus 4x plus 3y plus 4 is equal to 0, comparing with ax squared plus bxy plus cy squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. So அப்ப இங்க வந்தோம்னாக்க a வினுடைய வேல்யூ a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 1, d is equal to 4, e is equal to 3, f is equal to 4. So அப்ப இங்க வந்தோம்னாக்க a is not equal to c, then அடுத்து வந்தோம்னாக்க a is equal to 0 and b value also 0, therefore the given equation is parabola. So இங்க a வினுடைய வேல்யூ 0 வந்துருச்சு அப்படினாலே அது வந்து என்னன்னாக்க parabola-ன்றது தான் அர்த்தம். That's all the fourth question, 4, 5, 6th question answers. Next exercise 5.4. Exercise 5.4. Topic tangent and normal to conics. So first question, find the equation of two tangents that can be drawn from 5,2 to the ellipse 2x square plus 7y squared is equal to 14.
அதாவது எலிப்ஸுக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த எலிப்ஸுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க 5,2 அப்படின்ற பாயிண்ட் வழியா இருக்கக்கூடிய 2 டேன்ஜென்ட்னுடைய ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா given ellipse வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க the equation of ellipse 2x squared plus 7y squared is equal to 14 அப்படின்றது கொடுத்திருக்காங்க. so divided by 14 ஆல நம்ம டிவைட் பண்ணி, ஆனா இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 ன்னு சொல்லி இருக்கணும். அப்ப இத 14 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது x squared by 7 plus y squared by 2 is equal to 1. so அப்ப இங்க வந்தோம்னாக்க a squared value is a squared is equal to 7, b squared is 2. b squared னுடைய வேல்யூ வந்து 2. then next ellipse to tangent கான condition வந்து பாத்தீங்கன்னா the condition for ellipse to tangent to the tangent so tangent க்கும் ellipse க்கும் உள்ள ஃபார்முலா so y is equal to mx plus c y is equal to mx plus c so அப்ப இங்க வந்து அப்படினோம்னாக்க y is equal to mx plus or minus root of c னுடைய இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா a squared m squared plus b squared c குரிய ஃபார்முலா அது அப்படியே வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். then next இப்போ இத வந்து பார்த்தோம் அப்படினாக்க 5 இதுல வந்து எது வந்து எந்த பாயிண்ட் மேல இந்த டேன்ஜென்ட் எந்த பாயிண்ட் மேல இருக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்கன்னா lies between it lies between on 5,2 அப்படின்றது கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்ப இத வந்து நம்ம வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படினாக்க சோ y னுடைய வேல்யூ 2 is equal to m into x னுடைய வேல்யூ 5 plus or minus root of a squared னுடைய வேல்யூ 7 m squared plus b squared னுடைய வேல்யூ 2. சோ இப்போ இந்த வேல்யூ இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படினாக்க சோ இந்த வேல்யூ இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது 2 minus 5m plus or minus root of 7m squared plus 2 7m squared plus 2 so இங்க squaring on both side ஏனா அங்க உள்ள ரூட்டினுடைய வேல்யூ வந்து கேன்சல் ஆகும் square on both side அப்போ 2 minus 5m whole squared is equal to 7m squared plus 2 இங்க வரும்போது இந்த பிளஸ் ஆர் மைனஸ் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் நமக்கு எப்படி இருந்தாலே நமக்கு பாசிட்டிவ்ல தான் கிடைக்கும். சோ அப்ப இத a plus a minus b whole squared எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா a squared plus b squared minus 2ab அப்படினாக்க 2 5s are 10 into 2 20 so 20m is equal to 7m squared plus 2 so இது அப்படியே இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம்னாக்க 25 ல 7 போயிடுச்சு அப்படினாக்க பேலன்ஸ் வந்து 18 so 18m squared then minus 20m then இத இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது minus 2 னு வரும். சரி minus 2 4 minus 2 is plus 2 is equal to 0 so divided by 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம்னாக்க 9m squared minus 10m
plus 1 is equal to 0. So இப்போ இதுக்கு நம்ம factor வந்து find பண்ணலாம். So multiply பண்ணோம்னாக்க plus 9 add பண்ணோம்னாக்க minus 10. 1 9s are 9, both symbols are minus. So by 9 by 9m. So அப்ப இது கேன்சல் ஆகாது. அப்போ 9m minus 1 is equal to 0. Another one, இதுக்கு இது கேன்சல் பண்ணோம்னா m minus 1 is equal to 0. So அப்போ m இனுடைய வேல்யூ 1 by 9, m is equal to 1. So இது அப்படியே கொண்டு வந்து இந்த இதில அப்ளை பண்ணலாம். So first இத ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 ன்னு சூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படினாக்க m is equal to 1 by 9 substitute in y is equal to mx plus or minus root of a squared substitute in 1 ன்னு சொல்லி நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சோ அப்ப இங்க வந்தோம்னாக்க m இனுடைய வேல்யூ அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க. y is equal to m இனுடைய வேல்யூ 1 by 9 into x plus or minus root of a squared. a squared இனுடைய வேல்யூ 7 into 1 by 9, 7 into 1 by 9 whole squared, 1 by 9, 7 into 1 by 9 whole squared plus b squared value is 2. So அப்ப இங்க வந்தோம்னாக்க so இப்போ இத ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க 81 அப்படின்றது கிடைக்கும். அப்போ y is equal to x by 9 plus or minus root of so இப்போ இத வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படினாக்க 7 by 81 plus 2. so இப்போ இத நம்ம LCM எடுக்கலாம். so y is equal to x by 9 plus or minus root of 81 LCM எடுத்துட்டோம்னாக்க 7 plus so 2 16 162. so is equal to x by 9 plus or minus root of 169 by 81. so அப்ப இந்த இதுக்கு நம்ம LCM எடுக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க x plus or minus இந்த இதுக்கு வந்தோம்னாக்க 169 க்கு ரூட் எடுத்தோம் அப்படினோம்னாக்க 13 அப்படின்றது வந்துரும். 13 by 9 அப்படின்றது LCM எடுத்துக்கோம். சோ இப்போ இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது that implies x 9y is equal to x plus 3. ஏனா மைனஸ் வந்துருச்சு அப்படினாக்க நமக்கு இந்த வேல்யூ வந்து கரெக்ட்டா வராது. சோ அதனால +3 மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். சோ அப்ப இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது x minus 9y plus 3 is equal to 0. It is one of the tangent equation. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா y is equal to 1, m is equal to 1. So அப்போ m is equal to 1, m is equal to 1, substitute in 1 ல 1 substitute பண்ணோம்னாக்க y is equal to 1 into x plus or minus root of 7 into 1 plus 2. That implies y is equal to x plus or minus root 9. So அப்போ y is equal to x plus 3. so இந்த y இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது y is equal to இத இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்க so x minus y plus 3 is equal to 0. therefore the equation of tangents
equation of tangents. First one, x minus 9y plus 3 is equal to 0, and another one, x minus y plus 3 is equal to 0. That's all the first question answer. Next, second question. Find the equation of tangents to the hyperbola. So hyperbola இனுடைய equation கொடுத்திருக்காங்க. So equation of hyperbola. So hyperbola இனுடைய equation கொடுத்திருக்காங்க. So x squared by 16 minus y squared by 64 is equal to 1 அப்படின்றது கொடுத்திருக்காங்க. Which are parallel to. So இது வந்து எதுக்கு parallel இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்படினாக்க 10x minus 3y plus 9 is equal to 0. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த ஹைபர்போலாவினுடைய டேஞ்சன்ஸ் வந்து கேட்றாங்க. அந்த டேஞ்சன்ஸும் இந்த கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனுக்கு parallel-ஆ இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லி இருக்காங்க. சோ அப்ப இங்க வந்தோம்னாக்க இதுல இருந்து நம்ம ஈக்குவேஷனுக்கு a squared is equal to 16 and b squared is equal to 64. Then next given equation வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னாக்க 10x. So tangents are parallel. Tangents are parallel to எதுக்கு parallel இருக்காங்கன்னா 10x minus 3y plus 9 is equal to 0 க்கு parallel அப்படினு இருக்காங்க. சோ அப்ப இங்க வந்தோம்னாக்க ஸ்லோப்புக்கு ஃபார்முலா m is equal to minus a by b. சோ அப்போ minus a அப்படின்றது எதுனாக்க கோஎஃபிஷியன்ட், இந்த ஈக்குவேஷன்ல கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x. அப்போ minus 10 by 9. Then next minus 10 by b வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y. சோ அப்போ 3, m இனுடைய வேல்யூ வந்து 3. சோ நெக்ஸ்ட் இந்த டேஞ்சன்ட்கான கண்டிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைபர்போலாவுக்கு the condition for y is equal to mx plus c to be a tangent to the hyperbola. So hyperbola-வுக்கான கண்டிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா c squared is equal to a m squared minus b squared. a squared m squared minus b squared. So இப்போ இதுல இருந்து நம்ம c squared உடைய வேல்யூக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். c squared is equal to a squared உடைய வேல்யூ 16 into m squared. m இனுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க minus 10 by 3. அப்போ minus 10 by 3 whole squared minus b squared உடைய வேல்யூ 64. So c squared is equal to 16 into 100 by 9 minus 64. So இப்போ இங்க by 1 மீனிங் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அடுத்து இங்க வந்து LCM வந்து எடுக்கலாம். சோ அப்போ c squared is equal to 1100 by 9 minus இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 144. சரி 144 வராது. So 9 4s are 36, balance வந்து 3. 9 6 are 54, 54 plus 3 57. So இப்போ இத சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணலாம். So c squared is equal to இத சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க
1024 by 9. So suppose that implies C இனுடைய value plus or minus 32 by 3 plus or minus 32 by 3 அப்படின்றது C இனுடைய வேல்யூ நமக்கு கிடைக்குது. அப்போ நமக்கு தேவையான டேஞ்சன்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க சோ டேஞ்சன்ட் ரெக்யூர்ட் டேஞ்சன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா y is equal to mx plus c. சோ இதான் நமக்கு தேவையான ரெக்யூர்ட் டேஞ்சன்ட். அப்போ வந்தோம்னாக்க y is equal to therefore the required tangent so y is equal to mx plus c. so அப்போ y இனுடைய வேல்யூ y is equal to m இனுடைய வேல்யூ minus 10 by 9 into x plus or minus இங்க வந்தோம்னாக்க 32 by 3 அப்படின்றது நமக்கு கிடைச்சிரும். சரி, இங்க b இனுடைய வேல்யூ மைனஸ், அப்ப இதுக்கு மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சுனா 10 by 3. சோ அப்ப இங்க வரும்போது பிளஸ் 10 தான் வரும். சோ அப்ப இங்க வரும்போது பிளஸ் 10. சோ அப்ப இங்க வந்தோம்னாக்க இந்த இதுக்கு நம்ம LCM எடுத்தோம்னாக்க y is equal to 10x by 9 plus or minus இத 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம், அப்போ 64 by 9. சோ இப்போ இத இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க 9 அப்படின்றது நமக்கு கிடைச்சிரும். சோ இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க 9 அப்படின்றது நமக்கு கிடைச்சிரும். சரி, 10 by 3 இந்த இடம் வந்து 3 தான். சோ அப்போ இங்க வந்து 3 தான் இருக்கும், இங்க வந்து 32 தான். சோ அப்ப இத இந்த சைடு நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 3y is equal to 10x plus or minus 32. சோ இப்போ இத 2 பார்ட்ஸா நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்க சோ 10x minus 3y plus 32 is equal to 0 or 10x minus 3y minus 32 is equal to 0. This is a required equation of tangents. Next, third question. Next, third question. So that the line x minus y plus 4 is equal to 0 is tangent to the ellipse. Tangent நோடிய அந்த ellipse நோடிய tangent வந்து x minus y plus 4 is equal to 0 அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க. Also find the coordinate of points of contacts. அப்போ அந்த எலிப்ஸும் அந்த டேஞ்சன்ட்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய டச்சஸ் ஆகக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்தோம்னாக்க the equation of ellipse so ellipse நோட ஈக்குவேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க x squared plus 3y squared is equal to 12 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ divided by 12 implies x squared by 12 plus y squared by 4 is equal to 1. so அப்போ a squared is equal to 12. next b squared is equal to 4. b squared நோட வேல்யூ 4 அப்படின்றது நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. then ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க டேஞ்சன்ட் ஈக்குவேஷன்
tangent equation. So tangent நோட equation என்ன கொடுத்திருக்காங்கனாக்க x minus y is equal to 4 அப்படின்ற கொடுத்திருக்காங்க. சரி plus 4 plus 4 is equal to 0 அப்படின்ற சொல்லிருக்காங்க. அப்ப இந்த y இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது y is equal to x plus 4. அப்போ m is equal to 1 and c is equal to c is equal to 4. So இப்போ இத கண்டிஷன்ல வந்து அப்ளை பண்ணோம்னாக்க the condition for tangent, the condition for tangent y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c to be a tangent to ellipse வந்து பாத்தீங்கன்னா x squared plus 3y squared is equal to 12. so அப்ப இதுக்கான கண்டிஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க c squared is equal to a squared m squared plus b squared. so அப்போ c னுடைய வேல்யூ 4, so 4 squared is equal to a வினுடைய வேல்யூ a squared னுடைய வேல்யூ 12 into m னுடைய வேல்யூ 1, so 1 squared plus b squared னுடைய வேல்யூ 4. so அப்போ 16 is equal to 12 plus 2 is 16. 12 plus 2 is 16. so அப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க நமக்கு சேமா வந்துருச்சு. since the condition for the condition so அப்ப இந்த கண்டிஷன் வந்து நமக்கு satisfy பண்ணுது. therefore the condition is satisfied. condition is satisfied. so அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா also find the coordinates of the point of contact. அப்ப அந்த பாயிண்ட்ஸ் கோஆர்டினேட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க. therefore the point of contact ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க minus a squared m squared by c comma b squared by c. so இத அப்படியே கொண்டு வந்து வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படினாக்க so minus a squared இனுடைய வேல்யூ 12 into m squared இனுடைய வேல்யூ 1 by c இனுடைய வேல்யூ c is 4 comma b squared இனுடைய வேல்யூ 4 by 3 sorry 4 by 4. so அப்ப இத கேன்சல் பண்ணோம்னாக்க 1 4s are 4 3 4s are அப்போ minus 3 comma இத கேன்சல் பண்ணோம்னா 1 so 1. therefore the point of contact is contact is
minus 3 comma 1. That's all the third question answer.